पाउल निज साक्ष्य दे कथा कहले मु ख्रीष्टଙ୍କ सहित क्रूसरे हत होइछि मु आ जीवित नुहे ख्रीष्ट मो द्वारे जीवित अछंती। पाउल जानिथिले जे से जो जीवन यापन करूछंती ख्रीष्टଙ୍କ इच्छा अनुसार जीवन यापन करूछंती। जीसुଙ୍କ मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण पाई अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुଙ୍କ मधुर नाम रे आपन को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूअछि। आपण माने किपरि अछंती आशा करू आपण माने प्रभुଙ୍କ दया और अनुग्रह निश्चय भल थिबे। प्रभु आपण मान को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। आपण को मध्यरु अनेक आम्मान को जोगाजोग करूछंती आमे समान को पई धन्यवादी। प्रभु समान को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। आपनकर जदि किछि प्रश्न कि प्रार्थना अनुरोध थाए निश्चय टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा फोन नंबर रे आम सहित जोगाजोग करिवे। आसंतु आजिर कार्यक्रम मध्य को जिबा। आज आमे पाउलଙ୍କ पत्र प्रति दृष्टिपात करूछु जो पत्र से गालाती मंडलीर विश्वासी मानकु लेखिथिले। आपण लक्ष्य करिवे जे पाउल गालाती मंडलीर विश्वासी मानकु एकथा कहउछंती जेपरि सेमाने नैतिक जीवन रे उन्नति करिवे सेमानक जीवन रे जेपरि सेमाने आत्मिक जीवन यापन करिवे धार्मिक जीवन यापन करिवे ता पाउल आशा करुथिले। 6 पर्वर प्रथम 5 पदरे विश्वासी भावे आम कर्तव्य कौन से संपर्क रे से सेमानकु कहउछंती। विश्वासी भावे प्रभु आम्मान को विभिन्न प्रकार कर्तव्य देइछंती कार्य देइछंती आमे जेपरि ताहा संपन्न करिबु ताहा से आशा करंती। पाउल निज साक्ष्य दे कथा कहले मु ख्रीष्टଙ୍କ सहित क्रूसरे हत होइछि मु आ जीवित नुहे ख्रीष्ट मो द्वारे जीवित अछंती। पाउल जानिथिले जे से जो जीवन यापन करूछंती ख्रीष्टଙ୍କ इच्छा अनुसार जीवन यापन करूछंती। से निज इच्छा अनुसार जीवन यापन करू नथिले से ईश्वर देइथिबा कर्तव्य को संपन्न करिबा पई निष्ठावान थिले। पाउल से प्रश्न गलाती मंडलीर विश्वासी मानकु करिबाकु चाहुथिले जे समान को पई जो कर्तव्य रहिछि सेमाने कोन से कर्तव्य को बुझी पारिछंती कि। आज आम्मान को से प्रश्न आम्मान को जो कर्तव्य दिया जाइछि आमे कोन ताहा संपन्न करि पारुछु कि। जदि संपन्न करू तेबे आम्मान को जीवन रे आमे प्रभुଙ୍କ इच्छा को साधन करि परिबा। आसंतु आजिर अध्ययन मध्य को जीवा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। प्रशंसा करे त्रिभुवन से नाम हेउ धन्य धन्य हो से नाम हेउ धन्य धन्य से नामे अंधर फिटई नयन से नामे बधिर करई श्रवण सेही नाम मो जीसु नाम से नाम हेउ धन्य धन्य हो।
ଯାଇ ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ ସେହି ନାମେ, ସେ ନାମେ ନିର୍ବୋଧ ହୁଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେ ନାମେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ବଳବାନ, ସେହି ନାମ ମୋ ଯୀଶୁ ନାମ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ, ହୋ ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଗାଲାତିୟ 6 ପର୍ବର 3 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଭାର ବହନ କରିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ଭାର କି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀ କରାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ଭାର ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀ କରାଇପାରିବା ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟମାନେ ସେହି ଭାର ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ବିଷୟ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଲାତିୟ 6 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଅସାର ହେଲେ ହେଁ ଆପଣାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ମନେ କରେ, ତେବେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା କର୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରୁ, ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆପଣାକୁ ତୁଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ପ ନ କରି କେବଳ ନିଜଠାରେ ଦର୍ପର କାରଣ ପାଇବ। ମୁଁ ଭାବେ ପାଉଲଙ୍କର ଭାବ ଏହି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାର ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏହାପରେ 6 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଭାର ବହନ କରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏପରି କେତେକ ଭାର ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଓ ମୋତେ କେବଳ ବହନ କରିବାକୁ ହେବ। ତହିଁମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି କ୍ଲେଶ। ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବହନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ କେହି ବହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଜଗତକୁ ଆପଣ ଏକାକୀ ଆସିଛନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାକୀ ସେହି କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ମା' ତା'ର ସନ୍ତାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ସେହି କଷ୍ଟକୁ ବହନ କରିଥାଏ, ମାତ୍ର କେହି ତାହାଠାରୁ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ବା କ୍ଲେଶ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବେ, ମାତ୍ର କେହି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବହନ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଏକ ଭାର ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଯାହାକି ଆପଣ ଅଥବା ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ତହିଁର ଅଂଶୀ କରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଥିର ଅଂଶୀ କରାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିବ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ଆମକୁ ଏକାକୀ ହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ଏକାକୀ ହିଁ ସେହି ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମ ପାଇଁ ତାହା ଆଉ କେହି ବହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଭାରଟି ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ହେବ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ନିଜ ନିଜର କର୍ମର ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ତଥା ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ରହିଅଛି, ତାହା କେବଳ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ। ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାସନ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାହାର କର୍ମ ନେଇ ପୁରସ୍କୃତ ହେବ ବା ପୁରସ୍କାର ପାଇବ କି ନାହିଁ ତହିଁର ବିଚାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ପରିତ୍ରାଣ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାପୀ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ସେ ତାହାର ପରିତ୍ରାଣ କେବେ ହେଲେ ହରାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାସନ ନିକଟରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ରୋମିଓ 14 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି,
ଅତଏବ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେହିପରି 2 କରିନ୍ଥୀୟ 5:10 ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାସନ ଛାମୁରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଶେଷରେ ପାଉଲ ଏକ ମହାନ ନିୟମକୁ ଆଣି ବିଶେଷ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣି ଉପସ୍ଥାପିତ କରାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି, ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ ସେ କାଟିବ। ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ ସେ କାଟିବ। ମାତ୍ର ତଥାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଭରସାଜନକ ବାକ୍ୟ ରହିଅଛି। ଯେହେତୁ ସେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତରେ ତାହାର ସହଭାଗିତା ଅଛି ଓ ସେ ତାହାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ମାତ୍ର ସେ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ 1 ଜୋହନ 1:7 ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। କେହି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଅଛି ଓ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଲୋକରେ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଆଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ପାପକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପାପ ତଥା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସେହି ଆଲୋକ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ପାପ କ'ଣ ତାହା ଦେଖାଇଦେବ। କାରଣ ଏହି ଜଗତରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କି ନିଷ୍ପାପୀ ଓ ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଭାର ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ଆପଣ କିମ୍ବା ମୁଁ ବହନ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ସହ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଭାର ବିଷୟ ନେଇ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ପାପ। ଏହି ପାପର ଭାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ 55:22 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ଭାର ପକାଅ, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ସେ ଧାର୍ମିକକୁ କଦାପି ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 11:28 ଯୀଶୁ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରି କହନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ସେ ହିଁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ପାପ ଭାରକୁ ହାଲୁକା କରିଦେବେ, କାରଣ ସେ ଏଥିନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଭାର ହାଲୁକା କରିଦେଇପାରନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାର ସହିତ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? କେତେକ ଭାର ରହିଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀ କରାଇପାରିବେ। ଆଉ କେତେକ ଭାର ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବହନ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାପର ବୋଝ ଏତେ ଭାରି ଯେ ଆପଣ ତାହା ନିଜେ ବହନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କି କିଏ ସେହି ବୋଝ ହାଲୁକା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା କ୍ରୁଶରେ ବହନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ତାହା ନେଇଯାଇଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ପାପ ବୋଝ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଅଥବା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ତାହା ବହନ କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏହା ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ଏହା କେବେ ହେଲେ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, କିଓ ବା ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା ଅନ୍ୟ ସହିତ ଅଂଶୀ କରାନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ସବୁ ନିଜେ ବହନ କରିଅଛନ୍ତି ବା ସେ ନିଜେ ବହନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପ ବୋଝ ଲଦି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭାର ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିଦେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବେ। 6:6 ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେ ଶିକ୍ଷାଦାତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟର ସହଭାଗୀ କରାଉ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯଦି କେହି
ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ବା ଭୌତିକ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ସେବିକାମାନଙ୍କର ଭାର ବହନ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭାବ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭାବ ମୋଚନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅମନୋଯୋଗୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜି କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କର ସମାଲୋଚନା କରୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀମାନଙ୍କୁ, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ମୋଚନ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସେମାନଙ୍କର ସହିତରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ 6 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ଏହି ନିୟମଟି ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ଓ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଅଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯାକୋବଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ସେ ଯେପରି ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲେ ସେହିପରି ପ୍ରତାରିତ ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27-29 ପର୍ବରେ ଆମେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ଯାକୋବ ତାହାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କଲେ। ସେ ଏକ ଛେଳିର ଛାଲ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଭାଇ ଏସଉ ବୋଲି ପ୍ରତାରଣା କଲେ, ଯେପରି ସେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପରେ ପଳାଇ ଯାଇ ତାହାଙ୍କର ମାମୁଁ ଲାବନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲେ। ଆଉ ସେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବୁଣିବେ ତାହା ହିଁ କାଟିବେ। ଜାଣନ୍ତି ଯାକୋବଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିଲା? ସେ ରାହେଲ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଯେ କି ଲାବନଙ୍କର କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ତାହା ନିମନ୍ତେ 7 ବର୍ଷ ବେଠି କର୍ମ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଓ ସେ ତାହାର ମୁଖରୁ ଓଢ଼ଣୀ ଉଠାଇ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଜାଣନ୍ତି? ସେ ସେଠାରେ ରାହେଲକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟା ଲେୟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଯାକୋବ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାଙ୍କ କୃତ କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ପାଇଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ସେ କନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାବନ ତାଙ୍କୁ କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟା ବଦଳେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଯାକୋବ କନିଷ୍ଠା କନ୍ୟାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯାକୋବ ଯେପରି ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲେ ସେହିପରି ପ୍ରତାରିତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କେବଳ ଯାକୋବଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁନା, ସେହିପରି ଆହାବ ଓ ଇସେବେଲଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ। ସେମାନେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କଲେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 21 ପର୍ବରେ ଆହାବ ଓ ଇସେବେଲର ଘଟଣା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ନାବୋତର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଆହାବ ନାବୋତର ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଲୋଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନାବୋତ ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆହାବ ଓ ଇସେବେଲ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ନେଲେ। ଇସେବେଲ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ନାବୋତକୁ ବଧ କଲେ ଓ ଆହାବ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକାର କରିନେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅପରାଧରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବେ ବୋଲି। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏଲିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସମ୍ବାଦ ପଠାଇଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ କି ବଧ କରିଅଛ ଓ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସାତ କରିଅଛ? ଆହୁରି ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ କହିବ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରମାନେ ନାବୋତର ରକ୍ତ ଚାଟି ଖାଇଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ କୁକୁରମାନେ ତୁମ୍ଭର ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଟି ଖାଇବେ। ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 21 ପର୍ବର 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ପରେ ଆହାବ ରାଜା ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ରଥ ଚାଳକକୁ କହିଲେ,
ତାହାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ସେହି କ୍ଷତରୁ ରକ୍ତ ଝରି ରଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହିଗଲା। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତାହାଙ୍କୁ ସମରିଆକୁ ଅଣାଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ସେହି ସମରିଆର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସେମାନେ ରଥକୁ ଧୋଇଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ କୁକୁରମାନେ ସେହି ରକ୍ତକୁ ଚାଟି ଖାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର କୃତକର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରୁ। ସେହିପରି ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ସେ ଯେପରି ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବା ପଛରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ସେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଗାଲାତୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ଯେପରି କରିଥିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ସେପରି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ ସେ କାଟିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଉଦରର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଶରୀର ପ୍ରତି ଯେଉଁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼େ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କଲାକର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ନିଜେ ଭୋଗ କରେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଯୁବା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ଜଡ଼ିତ ବା ଅବାଧ ଯୌନ ସଂସର୍ଗତାରେ ଲିପ୍ତ, ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତହିଁରୁ ଓହରି ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ତା ନହେଲେ ଆପଣ ତହିଁର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ଏପରିକି କୌଣସି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ପାପ କରି ତହିଁରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଯାହା ବୁଣିବେ ତାହା ହିଁ କାଟିବେ। ହଁ, କେହି କହିପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ହଁ, ତାହା ଅତି ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣ ଯାହା କରିଅଛନ୍ତି ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭୋଗ କରିବେ, ଯଦିଓ ଆପଣ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ପାପ କରି ପାର ପାଇଯିବା। ପାପ କଲେ ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଅଛି। କାରଣ ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଇପାରିବେ? କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଓ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ତଥା ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ପବିତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ପବିତ୍ର। ସେ ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପୁରୁଷ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ କଲାକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରେ, ତହିଁରୁ ତାହାକୁ କେହି ଅଟକାଇ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅତି ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର ପ୍ରତିଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିବେ। କାରଣ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ। ଆମେ ଯାହା ବୁଣିବା ତାହା ହିଁ କାଟିବା। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ଈଶ୍ୱର, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୁ ଦୋଷୀ ବା ଦୋଷୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଯେ ଆପଣ ଶରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଣେ ସେ ଶରୀରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷୟଣୀୟ ଶସ୍ୟ କାଟିବ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଣେ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରୂପ ଶସ୍ୟ କାଟିବ। ତେବେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରୂପ ଶସ୍ୟ କ'ଣ? ଏହା ଏହି ଜୀବନରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ଗୌରବର ବିଷୟ ସବୁକୁ ଯୋଗ କରେ। ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ବିଷୟ ନେଇ ବିଶେଷ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାରାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେବ ଓ ନିଜ ନିଜ ଶାରୀରିକ କର୍ମର ନିକାଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ଦିନରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଶରୀରରେ ଜୀବନଯାପନ କରି ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ସବୁ ସାଧନ କରିଥିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମର ନିକାଶ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜୋନ୍ 2 ପର୍ବର 28 ପଦେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ହେ ବତ୍ସଗଣ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ରୁହ, ଯେପରି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହୋଇ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ।
आमे लक्ष्य कलु जे आम जीवन रो मौलिक कर्तव्य होउछि ईश्वर को प्रेम करिबा। जदि आमे वास्तव हृदय रे ईश्वर को प्रेम करूछु तेबे अन्य मान को मध्य प्रेम करि परिबा, अन्यर साहाय्य करिबा कर्तव्य। पाउल कहउछंती जदि वास्तव रे आमे पवित्र आत्मा द्वारा परिचालित तेबे आम्मान को कार्य द्वारा ताहा प्रकाश पाइबो जे आमे ईश्वर को लोक, ईश्वर को प्रेम आम्मान को कार्य मध्य दे प्रकाश पाउछि। जदि आम कार्य आत्मिक न हुए तेबे अन्य मान को आमे साहाय्य करि परिबा नहीं। जदि आमे शारीरिक इच्छा अनुसार कार्य करू तेबे आमे स्वार्थ केन्द्रिक हवा, निज इच्छा अनुसार कार्य करिबा। किंतु प्रभु चाहती आमे आम कर्तव्य को बुझू, अन्य मान को साहाय्य करू। जो प्रेम ईश्वर आम्मान को देइछंती सेई प्रेम आमे अन्य मान को निकट रे बांटिबा आवश्यक। प्रभु ताई आम्मान को जीवन रु आशा करंती। तेबे आसंतु आजिर कार्यक्रम शेष रे आम्माने प्रभु को निकटवर्ती हेबा, प्रार्थना करिबा। दयालु प्रेममय प्रभु, आमे तुमर धन्यवाद करूछु। प्रभु तुमे आम्मान को साहाय्य कर। आमे जेपरि प्रभु आम कर्तव्य को बुझिबू, पुणी तुम इच्छा आम्मान को जीवन रे साधन करबा को पारिबू, सेई अनुग्रह तुमे आम्मान को दान कर। आम्मान कर पाप अयोग्यता समस्त तुमे मार्जना कर। आम्मान को तुमरी पवित्र रक्त रे धोई परिष्कृत कर। प्रभु तुमरी लोक भावे आम्माने जेपरि प्रभु ए जगत रे बंचिबू, तुम इच्छा अनुଯାयी जीवन काटिबू, सेई अनुग्रह तुमे आम्मान को दान कर। प्रभु धन्यवाद देउछु, तुमे आम्मान को प्रार्थना सुनिछ, उत्तर देइछ बोली धन्यवाद देई एई प्रार्थना आम्मान को निमंते प्राण देइथवा प्रिय यीशु को नाम रे मागिलु, आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपण मान को आशीर्वाद करंतु। गत प्रश्नर उत्तरटी होची सी मद्यप। आजिर प्रश्नटी हैला काहार वाक्य व्यर्थ हुए नहीं। ए ईश्वर, बी मनुष्य, सी याजक, डी पालक। এই প্রশ্নর উত্তর আসন্তাকালি সন্ধ্যা ৬টা মধ্যে অপশন এ, বি, সি, ডি মধ্যরু সঠিক উত্তর বাছি আপনার নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকনা সহিত 9777221415 ফোন নম্বরে SMS কিংবা WhatsApp দ্বারা জଣାইବାକୁ অনুরোধ। जदि आपको आम कार्यक्रम भल लगुच तेबे 044490812996 रे मिस्ड कॉल दे विजयी होई परिबे। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले कंधमालरू सामंत कुमार नायक और परिवार।